Namaste, all the students. Welcome back to the session on the chapter Biological Classification. Already I had given you some information on the kingdom Monera and the different types of classifications proposed by various scientists. The two kingdom system of classification, 5 kingdom systems of classification, the criteria considered by Whittaker and this one Carolus Linnaeus, and also we have studied the classification proposed by Aristotle in case of both plants as well as animals. And the various characters of Monera, the Archaebacteria, Eubacteria, the types of Eubacteria and other details we have studied. Now in this session we will talk about the second kingdom of R.H. Whittaker, that is kingdom Protista. Kingdom Protista. Kingdom Monera included only prokaryotes, only bacterial cells. But from here onwards, Protista, fungi, plantae, animalia, all these have the eukaryotic organisms. So, kingdom Protista will have the organisms who are all eukaryotes and unicellular. All of them are eukaryotes and all are unicellular only, no multicellular organisms in this kingdom. So, that is a very important point. Only unicellular and eukaryotic organisms are involved in this particular kingdom. And organisms of this kingdom are the links between Monera and higher groups like fungi, plants and animals. Okay, so these are the links between the prokaryotes and higher eukaryotes like mycota, fungi, plants and animals. What is that link? Link means the transformation stage. Prokaryotes ninda eukaryotes, higher eukaryotes ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಂಡಿಯದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮೊನೇರಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. R.H. Whittaker ಮೊನೇರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಗೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ R.H. Whittaker. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು, ಈ ಎರಡುಗಳ ಇದ್ರ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್, ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. The organisms of this kingdom may be aquatic or non-aquatic. May be aquatic or non-aquatic. The organisms may be autotrophic or heterotrophic. Organisms may be autotrophic or heterotrophic. Then the cell has got a well defined nucleus. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಆಲ್ ದ membrane bound organelles, all the membrane bound organelles. ಏನು membrane bound organelles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್,
ಅಥವಾ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ some of them have got flagella or cilia. ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ cilia ಕೂಡ ಉಂಟು. And even they may reproduce either by a sexual method or by sexual method. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. 3 ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು 3 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊನೆರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಸ್ವಂತ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. And other cell bound organelles, membrane bound organelles. Flagella will be there, cilia will be there in different species of protists, and reproduction takes place either by asexual means or by sexual means. That's by the formation of zygote, fusion of or union of gametes and formation of zygote. So idu general characters of kingdom protista. The kingdom protista is divided into 5 classes. 5 classes. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Chrysophyta, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans. These are the 5 classes of protista. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Chrysophyta, dinoflagellates, euglenoids, the slime molds, and the protozoans. So these are the 5 classes of the kingdom protista. Okay, and we are going to study each of these classes in detail. So let us take up the first class of the kingdom protista, that is the class Chrysophyta. The class Chrysophyta. Mainly, the class Chrysophyta involves the organisms like diatoms, and desmids. Diatoms and desmids. Desmids ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Golden algae. Diatoms we are going to take up for the study. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಡೈ ಆಟಮ್. ಡೈ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಚ್ ಸೆಲ್, ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ 2 ಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಅದು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ದ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವುದು. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್. ಕೆಲವುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದೆ. ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ, ನದಿ, ಕೆರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಮೆರೈನ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಮೆರೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ autotrophic. All of them are autotrophic because of the presence of the various pigments. Because of the presence of various pigments, they are all autotrophic. None of them have got flagella ಆರ್ ಸಿಲಿಯಾ. ಯಾವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಸೀಲಿಯಾಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಚಲನೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಚಲಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೀಲಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವುಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವುಗಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಚಲಿಸೋದಲ್ಲ, ನೀರು ಚಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ನೀರು ಚಲಿಸದೆ ಚಲಿಸುವ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ದೇ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ. ಏನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೋಗುದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅದಾಗಿಯೇ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೋದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 2 halves. Each cell is made of 2 halves, and the 2 halves are arranged like a soap box. The 2 halves are arranged like a soap box. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಾಫ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್. ಎರಡು ಹಾಫ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದು? ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು 2 ಸಪರೇಟ್ ಭಾಗಗಳು ಉಂಟಲ್ವಾ? ಒಂದನ್ನು ಇಂದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತುರುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು. ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗೆ. ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಉಳಿದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈ 1, 2. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಉದ್ದ, ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೋದು, ದುಂಡಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. Cell wall is made of silica. Cell wall is made of silica. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Cell wall is made of silica. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ the cell is very very hard, very very gritty. ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಕಾ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ.
ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಸತ್ತ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳ ಸತ್ತ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ diatomaceous earth. It is called diatomaceous earth. So what is diatomaceous earth? Diatomaceous earth is the collection of all the dead diatoms at the bottom of the aquatic system. I repeat, the huge collection of the dead diatoms at the bottom of the oceans, at the bottom of the aquatic systems is called the diatomaceous earth. ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಮಿಲಿಯ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀರಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಮೇಲೆ ತರ್ತೇವೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? In the preparation of polishes, in the preparation of some polishes, then in the preparation of some oil filters, in the preparation of some oil filters, or even in paints and varnishes. ಇನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಗೋಡೆಗೆ ಕೊಡುವ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳೆತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದಪ್ಪವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೋಸೆಯ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್. ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಚೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. They are the chief producers of aquatic system. They are the chief producers of aquatic system. ಏನು ಚೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಸಿಂಥೆಸೈಸಸ್ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, they are autotrophs, so they are capable of carrying out photosynthesis and producing their own food. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ತಿಂತಾವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ
ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸನ್ನು ತಿಂತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಚೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳು. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ವರ್ಗ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ನೇಮ್ ದ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಡಿಫೈನ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್, ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರೈಸೋಫೈಟಾತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second group of protista is dinoflagellates. Second group of protista is dinoflagellates. These organisms are all aquatic, particularly they are all marine. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ. ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆರೈನ್, ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಓಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. The cells are found in different colors. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? It may be yellow, green, blue, brown or red, etc. Okay. So in various colors they are found. You know, they are found in different colors. Okay. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದರೆ, ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ, ಆಗ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎ ರೆಡ್ ಟೈಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಸಿ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಂಪು ಟೈಡ್ಗಳು, ಕೆಂಪಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋನಿಯೋಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಗೋನಿಯೋಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಾಯಿಪಾಠ ಇರಬೇಕು, ಗೋನಿಯೋಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಗೋನಿಯೋಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಚೂರು ರೆಡ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ರೆಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೋನಿಯೋಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೀರೇ ಕೆಂಪ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೋನಿಯೋಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೇಮ್ ದ ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಲ್ ಈ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ cellulose plates.
ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಹೇಗದು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಲ್ ಅದು ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ಲಸ್ the cell has got 2 flagella and the 2 flagella are arranged in 2 different directions, one vertically, the other horizontally. One is vertically, the other is horizontally. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ vertically, the other is arranged horizontally. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂವಿಂದ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ 2 ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಮ್ ಉದ್ದ ಬೆಳೀತದೆ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಮ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್, 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೀರು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು, ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದು ಹೊರಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಇದು ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಗೋನಿಯೋಲಕ್ಸ್. ಇದು ಮೇನ್ ವಿಷಯಗಳು, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Third group of protistans is euglenoids. Euglenoids. Normally, they are also aquatic, but fresh water, particularly in stagnant water. They are found in stagnant water. Stagnant water ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲ, ನಿಂತ ನೀರು. ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿಂತ ನೀರು, ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ euglenoids, they are a special group of organisms because they have the characters of both plants and animals. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, euglenoids show the characters of both plants as well as animals. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನಲ್ಲ, ಯುಗ್ಲಿನಾಮಿನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊನೆರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು, ಇದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು, ಎರಡೂ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಾ, ಆ್ಯನಿಮಲಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ ಫಂಗಸ್ಸಾ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. Which are the plant characters? Plant character is that it has got pigments. It has got pigments, hence they can carry out photosynthesis. ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವುಗಳೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಫುಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯುಗ್ಲಿನಾಗಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಂತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಂತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಂತದೆ. ಸೊ ದೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಡೇಟ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಂಗಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನುಂಗೋದು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ. ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್. ಜಿಂಕೆಗೆ ಹುಲಿ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲಿಗೆ ಹಾವು ಪ್ರೆಡೇಟರ್. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತಿಂತದೆ. ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ್ದು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇದ್ದ? ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟು. ಅವುಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆದ್ದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿಂತದೆ. ಬೋತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ
a proteinaceous cover called pellicle. The cell is covered by a proteinaceous sheath called pellicle. So ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವರ್. ಇದು ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವರ್ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವರ್ ಉಂಟು. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಗ್ರಿಟಿ protein cover, and that cover is called pellicle. So what is this? This is pellicle. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಶೀತ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕಿನದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕು 2 ಮಾರ್ಕು 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fourth group of protistans is slime molds. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಸ್. ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ saprophytic protists. Saprophytic protists ಏನು? ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಳೆತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನೇ ಕೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. It is terrestrial, growing on the plants or dead matters. ಅದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ will aggregate together and form something called plasmodium. Okay, cells of slime molds will aggregate among each other and produce a particular structure
ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಏನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್. So during unfavorable conditions, the plasmodium produces fruiting bodies. ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಿನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. The fruiting bodies will produce the spores, and these spores will develop into new organism when the conditions become all right. ವಾತಾವರಣ ಅಂಶ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾದಾಗ, ಪುನಃ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಹೊಸ ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್. ಅದು ಇದೊಂದು ಬೇರೆ. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತೀಗ? ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹೌದು, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹೌದು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಬಂದೇವೆ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ class or last class of the protistans is protozoans. Protozoans. These are more close to animals. These are more close to animals. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಏನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಸ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕಿ ರೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ದೇಸ್ ಆರ್ ದ protozoans which are quite closer to the protozoans. They may be most of the times aquatic or non-aquatic. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯದ್ದು ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ protozoans has been classified into four subgroups.
ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು, ದ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್. ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್. ಎರಡು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್. ಮೂರು, ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು, ಸ್ಪೋರೋಸೋವನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು. ನೋಡುವ, ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. So there are 4 types of protozoans: amoeboid protozoa, flagellated protozoa, ciliated protozoa, and the sporozoans. Amoeboid protozoans are all aquatic. They are all aquatic, okay, and they have the false, what is what is that called? The pseudopodia. They have something called pseudopodia to catch organisms, to engulf the organisms. That is how they catch the insect organisms and eat. So they have got pseudopodia. Some are even parasites. For example, a species called Trypanosoma, Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica will cause it's a parasite, it causes the disease. What is that disease? That disease is the amoebiosis, amoebic dysentery. So very dangerous one. Okay, so this is about simple group of organisms. They have the pseudopodia to catch organisms so that they can get the food. Flagellated protozoa are having flagella. They have got flagella for the movement in water. So they are all aquatic. They are all aquatic, and some of them even cause the diseases. For example, Trypanosoma. They cause diseases. Okay, so they are made of flagella. Ciliated protozoa are made of cilia. They are made of cilia, and they are also aquatic. They are also aquatic, and they have something called gullet. They have an opening in one part of the body. That opening is called gullet, and through gullet the food is consumed. How? Say for example, ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಲೆಟ್. ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಬೈ ಸಿಲಿಯಾ. Thousands of cilia will be there like this. ಸೊ ಈ ಸೀಲಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಲಿಯಾಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಫುಡ್ ಏನುಂಟು, ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನುಂಟು, ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸೀಲಿಯಾಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಲೆಟ್ನ ಕಡೆಗೆ ತರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಗಲೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಫುಡ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್.
ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಲಿಯಾಗಳು? ಸೀಲಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಚೆ ಈಚೆಯಿಂದಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ತಂದು ಗಲೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ciliated protozoans. Example is Paramecium. Paramecium. Last group of protozoans is sporozoans. ಇದೊಂದು separate category. These are all non-aquatic. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ cycle. For example, the organism like Plasmodium that causes malaria, the malarial parasite is one such. So that malarial parasite will lead the parasitic mode of lifestyle and is one of the sporozoans. ಹೀಗೆ these are the 4 types of protozoans: amoeboid protozoa, flagellated protozoa, ciliated protozoa and sporozoa. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೀಬಾ, ಎಂಟಮೀಬಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಿಪನೋಸೋಮಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಿಪನೋಸೋಮಾ ಕಾಸಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರಿಪನೋಸೋಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಮೀಷಿಯಂ ಫಾರ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಜೋನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ 5 ಗ್ರೂಪನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ರೈಸೋಫೈಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್, ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಹಿ ನೀರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆರೈನ್. These are stagnant fresh water, ಅಂದರೆ ನಿಂತ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. These are non-aquatic, terrestrial ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಒಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಇದು ಸಹ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಇದು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹೌದು, ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹೌದು. ಇದು ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್.
ನೋಡಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 2 cells, so 2 halves, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ನೋ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟೆಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಂಟು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ರೀತಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್. ಒಂದು ಉದ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ್ಡ. ಸೊ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಇದರ ಸುತ್ತ ಪೆಲಿಕಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪೆಲಿಕಲ್ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಪೆಲಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ there are 2 flagella in each euglenoid which is of different size, different length. One is long, other is short. ಇದೆರಡು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಬಟ್ ಪೆಲಿಕಲ್ is there with the 2 unequal flagella, with the 2 unequal flagella. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ CET ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? So this is about the kingdom Protista. Thank you.